about the one of the measuring instrument that is known as Vernier Caliper. And we have seen some parts of Vernier Caliper. Then we've seen what is the least count of Vernier Caliper. What is the formula to calculate the least count? How to take reading with Vernier Caliper is very crucial and important thing. You need to understand the main scale and Vernier scale for this purpose. And yesterday I have shown on the image where this main scale and Vernier scale exist on this instrument. So once you measure the diameter using this, while measuring this, you need to take the two readings over there. For a particular final reading, you need to take two readings because your final reading is combination of what? Main scale reading and Vernier scale reading. So if you have gone through the observation table, you will come to know that the total reading is what? MSR plus VSR. So if you have that observation table with you, it was shared on the group. पण त्यातलं 5 मिनिटं भेटतात आपल्याला. बसोपर्यंत माइक बंद करायचा आहे ऋतू. So while measuring the diameters, it may be inner diameter or outer diameter, using Vernier caliper, you need to focus on the main scale also and you need to focus on Vernier scale. And the combination of both will be your final reading. So that I have shown yesterday how this final reading is combination of both the readings. So we will see in detail today, because yesterday discussion was not complete. So look at this observation table on your screen. Is this visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we were discussing this parameters. You have been provided with hollow cylinder, and inner diameter of cylinder you are going to measure, outer diameter of the cylinder you are going to measure, and the height of that cylinder you are going to measure using the instrument called as Vernier caliper. So first of all, for each case you are going to take 3 readings. Why more readings are taken? In order to reduce the error, we take more than one reading and take average of the all readings. To minimize the error, we can adopt this procedure where more than one readings are taken and average of all readings will be your final reading. So for Vernier caliper to take reading, you need to read MSR first. MSR nothing but main scale reading. Then you need to read VSD, means coinciding division on what? Vernier scale.
So how many lines are there on Vernier scale? 10. 10. Correct. There are 10 lines on Vernier scale. And your main scale is just like your centimeter scale, marked with divisions in millimeter. The value of smallest division on main scale seems to be 1 mm. 1 mm. 1 mm. So that's why we have least count 1 mm divided by 10 or 0.1 centimeter divided by 10, and in centimeter this least count comes to be 0.01, that is m divided by n. So while taking reading, VSR to be multiplied with least count and then it is added in what? MSR to obtain total reading. So total reading is MSR plus VSR. That is clear. So you need to take 2 readings. आपल्याला या ठिकाणी 2 readings घ्यायचे आहेत, लक्षात ठेवा. पहिले reading आहे main scale आणि दुसरा आहे Vernier. So I will share yesterday's image on which we were taking readings. So considering this as a instrument measure to calculate the diameter, suppose we have fixed this by using the hollow sphere. In that hollow sphere we have fixed to calculate suppose inner or outer diameter. आपण एक ऍडजस्टमेंट केलेली आहे या इंस्ट्रुमेंट मध्ये. सपोज this is the situation where we have fixed the jaws to measure diameter. जर ही परिस्थिती आहे तर काय रीडिंग असेल? कालच काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं होतं की इथे जे वर्नियरचे 10 लाईन्स आहेत त्यातली पहिली लाईन पाहायची आणि त्या पहिल्या लाईन पर्यंत मेन स्केल वर किती लाईन कंप्लीट झालेल्या आहेत, मेन स्केल वर किती रीडिंग दाखवतंय ते तुमचं MSR असेल. MSR होतं 2 होतं, 2.0 होतं आणि या 10 पैकी एक लाईन जुळते त्याला VSD म्हणतो आपण. तर VSD किती असते? 5 आहे. 5 VSD आहे आणि 2 काय आहे? मेन स्केल आहे. तर फायनल रीडिंग किती येईल मग? 2.5. 2.0. पे अटेन्शन. 2.05. करेक्ट. 2.05. कारण इथे लक्षात ठेवा, इथे MSR 2.0 आहे, कोइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे 5. मग त्या VSD ला आपण मल्टिप्लाय करतो LC ने, तेव्हा तुम्हाला VSR मिळतं. मग आपला VSR कसा येईल? VSD होतं 5, त्याला मल्टिप्लाय करायचं 0.01 ने, मग किती येईल? 0.05 येईल. 5. मग त्या 0.05 ला काय? LC ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते का? हा, या आता जी इमेज दाखवली तुम्हाला त्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू किती होती? 0.01 होती. ही कॉन्स्टंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंट साठी, बरोबर की नाही? ज्या वर्नियर स्केल वर 10 लाईन्स आहेत, बरोबर की नाही, आणि स्मॉलेस्ट डिव्हिजन जर 1 मिलीमीटर असेल तर त्या वर्नियर स्केलचा लिस्ट काउंट किती असेल? 0.01. बरोबर? 0.1. आता काही वर्नियर जर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नसते, VSD ला युनिट नसतं. VSD हा जस्ट नंबर असतो आणि तो नंबर कसा पाहतो आपण? त्या 10 पैकी एकच लाईन वरच्या मेन स्केलची जुळलेली आपल्याला जाणवते, बरोबर? तर
वरती लाईन मेजर करायची कशावर? व्हर्नियर स्केलवर. तुम्ही ती मेन स्केलवर मेजर करायची नाही. मेन स्केलवर मेजर केली तर 2.5 येईल, पण त्याचा काही उपयोग नाही. तुम्हाला ती मेजर करायची आहे कशावर? व्हर्नियर स्केलवर. व्हर्नियरवरती 5वी लाईन आहे, बरोबर की नाही? पहिल्या लाईनचा नंबर दुसरी. VSD is Vernier scale diameter. व्हर्नियर स्केल डिव्हिजन. ओके सर, 5च्या जागी दुसरी पण असू शकते ना? आत्ताच्या फिगर मध्ये 5 आहे, पण तुम्ही जर आणखी फिरवलं, दुसरा ऑब्जेक्ट घेतला, बरोबर? सर दिसत नाही ना तसं? काय दिसत नाही तसं, म्हणजे स्क्रीन मध्ये असं 5 जुळते असं. 5 जुळते असं सगळ्यांना दिसतंय, मला पण दिसतंय. 5वी लाईन बघ ना, वरच्या 2.5 वरती लाईन आहे ना, त्याच्या एक्झॅक्टली खाली आहे. बाकीच्या लाईन्स थोड्या उजव्या किंवा डाव्या बाजूला दिसतात सरकलेल्या. दिसली म्हणजे खालची तुम्ही ते स्मॉल म्हणताय का? ते स्मॉल लाईन? स्मॉल लाईनच पाहिजे. जेव्हा आपण व्हर्नियरचं रिडिंग घेतो तेव्हा त्या खालच्या स्मॉल लाईन बघायच्या. जेव्हा मेन स्केल रिडिंग घेतो तेव्हा वरच्या लाईन बघायच्या. समजलं का? इज दॅट क्लिअर? Yes. So in this case we have 5th line as a coinciding division. That's why multiply 5 with what? Least count. Then you will get 0.05 and then add this figure in main scale. You will get what? 2.05. 2.05. So this was one of the sample reading to take this inner diameter, suppose. Now if I change the situation, what will happen? You need to tell. आता ही सिच्युएशन आहे सपोज, यामध्ये ओके ही सिच्युएशन आहे. यामध्ये काय असेल सांगा? ओके मेन स्केल किती असेल? 7 व्हर्नियर VSD. ओके VSD 7 आहे, पण मेन स्केल किती आहे मग? 1.1. 1.1 करेक्ट. 1.1 मेन स्केल रिडिंग आहे MSR आणि 7 आहे VSD. 7 मल्टिप्लाय बाय LC करायचं असं, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला करायचं. एकदा समजलं? एक सर हाऊ इज 7 VSD? 7 नंबर पहा आता, हा तसा एका खाली एक आलेला दिसतोय का नाही? बरोबर. 6 पण आलेला आहे मग तसा. 6 थोडा डिस्क्रीज झालेला आहे, बरोबर. इथे पण पाहू शकता. इथलं सांगा. इथे मेन स्केल किती आहे? MSR सर 4.5 वेटिंगला आहे. तिने मेसेज टाकलाय ऍड करा म्हणून. आता ऍडच करत राहिलं तर लेक्चर कधी घ्यायचं? बरोबर. ऍडच करत राहिलं पूर्ण लेक्चरच्या वेळेस तर समजून कधी सांगायचं? तर पहा, ह्या केसमध्ये तुम्हाला दिसेल 0 पासून लाईन मारलेल्या आहेत व्हर्नियरवर. 0 1 2 3 4 10 लाईन्स आहेत टोटल. तर 0 नंबरच्या लाईन पर्यंत मेन स्केल मेजर करायचे. काय आहे? 5 आहे का कम्प्लीट? 4.9. 5 कम्प्लीट नाही, त्यामुळे ते 4.9 आहे, बरोबर. आणि जुळणारी रेषा कोणती आहे? 4 नाहीये. 6 हे एका खाली एक दिसते, म्हणजे 6 ही कॉइन्साइडिंग डिव्हिजन आहे. 6 मल्टिप्लाय बाय 0.01 म्हणजे येईल 0.06. हा VSR आणि MSR आहे 4.9. मग फायनल रिडिंग किती येईल? 4.96. Isn't it? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तर अशा पद्धतीने काय? सर नाही समजा. देखो आपको कैसा करना है,
नीचे जो 10 लाइन्स है वर्नियर पे, उसमें से 0 नंबर की लाइन, ध्यान से देखो, 0 नंबर के लाइन तक मेन स्केल पे कितना रीडिंग कवर हुआ है? तो 0 नंबर की लाइन पे 5 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और 4.9 कंप्लीट हुआ है। तो 4.9 आपको क्या लेना पड़ेगा? मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर। तो 4.9 is your MSR, and out of this 10 lines on vernier scale, one line matches with one of the line on main scale. तो वो कौन सी लाइन मैच हो रही है ऊपर से? तो 1 नंबर की लाइन नहीं मैच हो रही है, 2 नंबर की लाइन नहीं, लेकिन अब 6 नंबर की लाइन देखेंगे तो एक के ऊपर दूसरी ऐसी दिखाई दे रही है, करेक्ट? तो 6 आपको क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइड मीन्स व्हाट? It matches with one of the division on main scale and count this on vernier scale. So it is 6. Vernier scale VSD, vernier scale division. तो VSR कैसे निकालेंगे फिर? इसके लिए ये टेबल देखने का। अगर कोइंसाइडिंग VSD है आपकी 6, तो VSR कैसे निकालेंगे? LC से मल्टीप्लाई करो VSD को। तो 6 मल्टीप्लाई बाई LC कितना है? 0.01। तो आ गया कितना? 0.06 आ गया VSR। तो इसको किस में ऐड करना है टोटल रीडिंग मिलने के लिए? MSR में। MSR कितना था? 4.9। तो 4.9 में अगर आपने 0.06 ऐड किया तो अल्टीमेटली आपको कितना आएगा? 4.96। हाँ, 4.96 आएगा। तो ये आपका हो गया टोटल रीडिंग। तो ऐसे आपको 3 लेने हैं, तीनों सेम आते हैं मैक्सिमम केस में, क्योंकि वो चेंज नहीं होता ज़्यादा। एक आध केस में थोड़ा अलग आ सकता है रीडिंग। तो तीनों लेके उनका एवरेज निकालना है आपको, करेक्ट? और ये जेड क्या है? 0 एरर। आपको कल ही बताया मैंने, हर एक इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा 0 एरर रह सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होता है तो उसमें 0 एरर नहीं रहेगा। अगर हाई एक्यूरेसी है उसकी, उसमें कुछ एरर नहीं रहेगा। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज करके उसमें कुछ एरर आ सकता है। तो 0 एरर मैंने कल बताया आपको। तो वेइंग मशीन में सपोज कुछ भी वजन नहीं रखा है, फिर भी उसमें 5 किलोग्राम दे रहा है वो रीडिंग, तो 5 किलोग्राम का क्या है? एरर। 0 एरर। तो इस टाइप के मशीन में अगर आपको 60 किलोग्राम रीडिंग दिखा रहा है तो वो कितना एक्चुअल रीडिंग रहेगा? 55 किलोग्राम। 55। So if 0 error is positive, what will happen? You need to take the minus it from the reading. If the 0 is negative, you have to add it in the reading. This thing I have told in yesterday. Okay. So in this way, we will take the inner diameter, outer diameter, and height, and accordingly in the result we will write the things. Sir. Okay. Yes. Sir, what is CR? CR is corrected reading. Okay. CR is corrected reading and TR is total reading. समझे? Yes. So accordingly you are able to take the readings in case of inner diameter, outer diameter and height. आता इथे इन्स्ट्रुमेंटचे नाव दिलेले आहेत पहा. बघा, वरचे अप्पर जॉज आहेत फॉर मेजरमेंट ऑफ इनर डायमीटर, लोअर जॉज फॉर मेजरमेंट ऑफ आउटर डायमीटर. There is vernier scale, there is main scale, and there is depth rod. There is one thumb screw. By rotating that thumb screw, you can move that steel plate and adjust in hollow cylinder. So these are parts. Yes. डेप्थ रॉड वरती पण नंबर्स लिहिलेला. डेप्थ रॉड, आता ही जी मुवेबल प्लेट आहे ना, ती जर मूव केली तर हा रॉड बाहेर येतो, बरोबर? तर बाहेर आलेला रॉड एखाद्या हॉलो सिलेंडर मध्ये टाकून त्याची डेप्थ मोजू शकतो आपण की किती त्याची डेप्थ आहे, बरोबर की नाही?
हो सर. तर अशा पद्धतीनं व्हर्नियर कॅलिपर्स असतात. आता सर येस सर हे एक्झाम मध्ये असं रीडिंग काय शंका आहे? सर एक्झाम मध्ये असं रीडिंग मोजायला येणार आहे का? प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये जर एक्झाम घेतली तुमची ऑफलाईन तर तुम्हाला व्हर्नियर कॅलिपर देऊन त्यातून रीडिंग घ्या असं सांगितलं जाईल. समजलं का? ओके सर. ओके. तर असे आता आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये असे डिजिटल आहेत व्हर्नियर कॅलिपर. ते डायरेक्टली रीडिंग देतात तुम्हाला. असं MSR रीड करा, VSR रीड करा, नंतर त्याची बेरीज करा असं करण्याची गरज नसते. ते मशीन डायरेक्टली तुम्हाला रीडिंग डिजिटल आहे ते दाखवतं. ओके. असे सुद्धा इक्विपमेंट्स आहेत आपल्या लॅबमध्ये. डायरेक्टली मेजर करू शकतो. ओके. ठीक आहे. So this was all about the Vernier caliper, and accordingly you will have the results and interpretation of the result. If there is some error, you can calculate error. Error म्हणजे काय? Standard value minus experimental value. This you can do. तर हा पार्ट होता कालचा राहिला होता कारण काल आपण थोडक्यात हे केलं होतं, थांबवलं होतं. येस. सॉरी सर. लेक्चर चालू असताना 10 वेळा डिस्टर्ब करायचं. चांगली लिंक लागलेली असते, एखादी गोष्ट समजून सांगत असतो. तुमच्या शंका वगैरे ऍट द एंड ऑफ लेक्चर विचारू शकता तुम्ही. सो we will move with another point in the syllabus. Syllabus copy was sent to you. Have you gone through the syllabus copy? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. So if you see the syllabus, we need to go to the another point, that is about the wave motion and simple harmonic motion. तर ह्या पॉइंट मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करण्यासाठी वेव्हच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला असणं माहित गरजेचं आहे. एखादी वेव्ह असते त्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होत असते एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये. ओके. आता आपण थेअरी पार्ट डिस्कस करत आहोत, लक्षात ठेवा. ओके. आपण आता काय डिस्कस करत आहोत? थेअरी पार्ट. प्रॅक्टिकल नंबर 1 आपण समजून घेतलेला आहे. आता आपण थेअरी पार्ट मध्ये युनिट नंबर 1 मध्ये जो पॉइंट आहे तो डिस्कस करत आहोत. आता लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं, कारण युनिट 1 चे 3 पार्ट आहेत. पहिल्या पार्ट मध्ये युनिट्स अँड मेजरमेंट आहेत, दुसऱ्या पार्ट मध्ये सर्क्युलर मोशनचा स्टडी आहे, बरोबर की नाही? लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं होतं एका सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, त्याचे पॅरामीटर, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स, अँगुलर वेलोसिटी, अँगुलर ऍक्सेलरेशन, अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, या गोष्टी आहेत त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये येतात. जो थर्ड पार्ट आहे युनिट नंबर 1 चा, तो आहे वेव्ह मोशन आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर वेव्हच्या बाबतीत जेव्हा चर्चा करतो आपण, तर वेव्ह मध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते एका पॉइंट मधून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये. एखाद्या नदीमध्ये तुम्ही एखादा खडा टाकला तर काय होईल? वेव्ह तयार होतील, बरोबर का नाही? आणि वेव्ह त्या पॉइंट पासून मूव्ह होतील. पण तुम्ही ऑब्झर्व केलं का, वॉटर मॉलिक्युल्स मूव्ह होतात का एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत? त्यांची हालचाल लिमिटेड असते. एखादा बॉल ठेवा तुम्ही नदीमध्ये, तो बॉल काय होईल? वर जाईल, खाली जाईल, वर जाईल, खाली जाईल वेव्ह नुसार, बरोबर की नाही? वेव्ह नुसार तो वर जाईल, खाली जाईल, कारण ते ट्रान्सफर वेव्ह आहेत. ओके. पण एनर्जी कशी ट्रान्सफर होईल? वेव्हच्या स्टार्टिंग पॉइंट पासून एंड पॉइंट पर्यंत एनर्जी ट्रान्सफर होईल. मग ही जी आहे कंटिन्युअस वेव्ह, ही ट्रान्सफर वेव्ह असते वॉटर वेव्ह सरफेस वरची. किंवा एखादी दोरी घ्या, दोरी व्हायब्रेट करा, एनर्जी विल ट्रान्सफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अँड यू विल हॅव द वेव्ह.
तर वेव्हची प्रॉपर्टी स्टडी करताना आपल्याला वेव्हचे प्रकार कोणते आहेत ते माहीत असणं गरजेचं आहे. वेव्हचे दोन प्रकार आहेत. एक आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, दुसरा काय आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय? वेव्हज ऑन वॉटर सरफेस, जिथं पार्टिकल परपेंडिक्युलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव्ह मूव्ह होतात. म्हणजे ट्रान्सव्हर्स वेव्हची जर डेफिनेशन आपण पाहिली तर वेव्हज इन विच पार्टिकल्स मूव्ह perpendicular to the direction of propagation of wave. These waves are transverse waves. Examples: waves on the string, waves on the water surface. Okay, these are the examples of what? Transverse waves. आणि transverse waves जे आहेत इथं दाखवलेली आहे एक वेव्ह पहा. सिंपल वेव्ह त्या डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहेत. एक क्रस्ट आणि ट्रफ हे अशा दोन पार्ट असतात त्या ट्रान्सव्हर्स वेव्हजला. एक पॉइंट ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट जो वरच्या बाजूला आहे त्याला क्रस्ट म्हणतो आणि जो खालच्या बाजूचा आहे त्याला ट्रफ म्हणतो. असे दोन पार्ट असतात वेव्ह मध्ये. लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज अशा असतात इथे दाखवलेले आहेत, जिथे खालच्या फिगर मध्ये तिथे पार्टिकल काय होतात मूव्ह होताना पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मूव्ह होतात. म्हणून तिथे कॉम्प्रेशन्स अँड रेरिफॅक्शन्स तयार होतात. जसं ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये क्रस्ट अँड ट्रफ तयार होतात तसा लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मध्ये काय तयार होतात? कॉम्प्रेशन्स अँड रेरिफॅक्शन्स. तर ह्या लाईन्स ज्या जवळ जवळ दिसत आहेत त्याला आपण कॉम्प्रेशन म्हणतो आणि लाईन्स जर दूर दूर आहेत तो भाग आहे काय आहे? रेरिफॅक्शन्स. त्याच पद्धतीने जर ट्रान्सफर वेव्ह मध्ये पाहिलं तर जो वरचा भाग आहे वेव्ह, जो वरचा भाग आहे तो आहे क्रेस्ट आणि वेव्हचा खालचा भाग आहे त्याला आपण काय म्हणतो? एक्स्ट्रीम खालचा भाग, त्याला ट्रफ म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हे दोन वेगवेगळे पार्ट आहेत वेव्हचे. वेव्हचे दोन प्रकार सांगितले, एक ट्रान्सफर वेव्ह आणि दुसरा कोणता? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. ट्रान्सफर वेव्ह कधी म्हणायचं? पार्टिकल्स इन द मीडियम व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्हज. ओके, तेव्हा त्याला ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणायचं. आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कधी म्हणायचं? पार्टिकल्स इन द मीडियम व्हायब्रेट्स पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्ह, तेव्हा काय म्हणायचं आपण त्याला? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. तर ह्या वेव्हची एक प्रॉपर्टी असते त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. तर अँप्लिट्यूड म्हणजे काय? एका मेन पोझिशन पासून व्हर्टिकल किती अंतरावर दूर जातोय तो ऑब्जेक्ट किंवा एखादी पार्टिकल आहे त्या मीडियमचा वेव्ह मधला. वेव्ह नसेल तर मुवमेंट होणार नाही, पण वेव्ह आली तर तिथले पार्टिकल वर किंवा खाली जातील. क्रेस्ट आली तर वर जातील, ट्रफ आली तर काय खाली जातील. बरोबर की नाही? येस ऑर नो? वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ क्रेस्ट अँड ट्रफ. क्रेस्ट आली तर तिथे एखादा समजा वॉटर सरफेस आहे आणि एखादा छोटा बॉल ठेवलेला आहे. क्रेस्ट आली तर बॉल वर जाईल, ट्रफ आली तर बॉल खाली जाईल. मेन पोझिशन पासून बॉल किती वर गेला ते मेजर करायचं असेल तर ते मीटर मध्ये मेजर करू शकतो आणि ते आहे अँप्लिट्यूड. तर एक मेन पोझिशन घेतली आणि त्याच्यापासून किती वरच्या अंतराला गेलेला आहे बॉल तर ते आहे अँप्लिट्यूड ऑफ द वेव्ह. जेवढी वेव्ह मोठी तेवढी अँप्लिट्यूड जास्त असणार आहे. तर अँप्लिट्यूड ही कॅपिटल ए न दर्शवली जाते आणि त्याचं मेजरमेंट मीटर मध्ये केलं जातं कारण हे डिस्टन्स आहे. तर इथे लिहिलेलं आहे अँप्लिट्यूड इज द मेजरमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू द क्रस्ट ऑफ वेव्ह or what? Equilibrium to the trough of the wave, and it is always measured in vertical direction. We measure to crest instead of trough because then amplitude is positive number. Amplitude positive असते त्यामुळे आपण तो crest मेजर करतो आपण. Amplitude कॅपिटल ए न दर्शवली जाते आणि त्याचं युनिट आहे मीटर. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय समजलं का? मेन पोझिशन पासून वरच्या दिशेनं जेवढं अंतर कापलेलं आहे पार्टिकलनं त्याचं मेजरमेंट मीटर मध्ये केलेलं असतं त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. अंडरस्टँड? Yes, sir. Yes, sir. Equilibrium. Equilibrium line is nothing but imaginary line. एखादी वेव्ह असते. आता आपण एखादी दोरी व्हायब्रेट केली तर दोरी काय वर जाते खाली जाते, बरोबर? तर त्याचा एक मधला इक्विलिब्रियम पॉइंट कन्सिडर करायचा आणि त्यातून वरच्या दिशेचं अंतर मोजायचं, त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. इक्विलिब्रियम लाईन म्हणजे वेव्हची मधली लाईन, बरोबर?
समजलं की नाही? त्या इक्विलिब्रियम पासून आपल्याला मेजर करायचंय. एक इमॅजिनरी लाईन आहे ती, त्याच्यापासून आपल्याला मेजर करायचं आहे डिस्टन्स. कोणाचं डिस्टन्स? त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स. कारण पार्टिकल वर किंवा खाली जाईल. क्रेस्ट आली तर पार्टिकल वर जातो, तर तो इक्विलिब्रियम पासून किती वर गेला त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. समजलं? येस सर. ओके. नेक्स्ट इज वेव्हलेंथ. एखादी वेव्ह असते तर एका वेव्हची लेंथ किती असेल? एक क्रस्ट आणि एक ट्रफ मिळून जेवढा डिस्टन्स असेल त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. एका क्रस्टची आणि एका ट्रफची जेवढी लेंथ असेल त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. तर त्याचं डेफिनेशन कशी बनवायची? द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह क्रस्ट और टू कॉन्झिक्युटिव्ह ट्रफ is called as wavelength. It is denoted by lambda and it is measured in meter. पण वेव्हलेंथ फक्त ट्रान्सव्हर्स वेव्ह साठीच असते असं नाही. वेव्हलेंथ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह साठी सुद्धा असते. आणि जसं मी सांगितलं, लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये क्रस्ट ट्रफ नसतात, तर तिथे असतात कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन. कॉम्प्रेशन म्हणजे जिथं जास्त डेन्स पार्टिकल्स आहेत ते कॉम्प्रेशन, आणि जास्त कमी डेन्स आहे तिथे रेरिफॅक्शन. तर डेफिनेशन कशी बनेल त्याची? डिस्टन्स बिटवीन टू कॉम्प्रेशन्स और टू रेरिफॅक्शन कॉन्झिक्युटिव्ह घ्यायचे आहेत, अल्टरनेट नाही. द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह कॉम्प्रेशन्स और रेरिफॅक्शन इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? वेव्हलेंथ. तर तिथे रेड लाईन मध्ये ते मेजरमेंट दाखवलेलं आहे तुम्हाला वेव्हलेंथचं. दोन कॉम्प्रेशन मधलं डिस्टन्स आहे ते वेव्हलेंथ लॅम्बडा, किंवा दोन क्रस्ट दोन ट्रफ मधलं डिस्टन्स. तर क्रस्ट अँड ट्रफ हे संकल्पना ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या रिलेटेड आहेत, आणि कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन या संकल्पना कशाच्या रिलेटेड आहेत? लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या रिलेटेड आहेत. नेक्स्ट पॉइंट इज पिरियड. कारण वेव्स ट्रॅव्हल होत आहेत. ओके. तर एक सायकल पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागतोय? म्हणजे एक क्रस्ट गेल्यानंतर दुसरी क्रस्ट त्या पॉइंटला येण्यासाठी किती वेळ लागतोय त्याला आपण पिरियड म्हणायचं. किंवा एक कॉम्प्रेशन पासून दुसऱ्या कॉम्प्रेशन पर्यंत वेव्ह जाण्यासाठी जेवढा वेळ लागतोय त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पिरियड म्हणू शकतो. तिथे लिहिलेलं आहे, पिरियड इज द टाइम इट टेक टू कम्प्लीट वन फुल सायकल ऑफ द वेव्ह. वन फुल सायकल म्हणजे काय? क्रस्ट प्लस ट्रफ. ओके. कॉम्प्रेशन प्लस रेरिफॅक्शन या दोघांचं एक कॉम्बिनेशन केलं तर त्याला आपण वन फुल सायकल म्हणू शकतो. तर एक क्रस्ट आणि एक ट्रफ पूर्ण पुढे जाण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागला ते मेजरमेंट हे पिरियड मध्ये केलं जातं. द सिम्बॉल ऑफ पिरियड इज कॅपिटल टी अँड ऑलवेज दिस कॅपिटल टी इज मेजर्ड इन सेकंड. So it is shown there what is period. Time required from point A to B in order to move the wave from point A to B. How much time is required? Point A, B दाखवलेले आहेत तिथे. वर क्रस्ट असतात ट्रान्सव्हर्स वेव्हला, तर A आणि B च्या ठिकाणी क्रस्ट आलेले आहे आणि खाली ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या इथे कॉम्प्रेशन आहे. So that time required to move this wave from point A to B is what? To complete one cycle, and this is the period of that wave. Next point is what? Frequency of the wave. Period माहित असेल तर frequency calculate करू शकतो. त्याचं रिलेशन सिंपल आहे. Frequency is reciprocal of the time period. And what? Frequency is what? Number of cycles that occurs in each second. एका सेकंदात किती सायकल जातात वेव्हच्या पुढे. जसं आपण पिरियडची डेफिनेशन मागच्या एका लेक्चर मध्ये पाहिली. नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन्स पर सेकंड. तसेच हे नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर सेकंड इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव्ह. म्हणजे एका सेकंदात किती वेव्स पुढे गेल्या, किती क्रस्ट ट्रफ. वेव्हलेंथ म्हणजे काय? क्रस्ट ट्रफ आणि पुन्हा क्रस्ट येईल. एका वेव्स मध्ये किती असतील? एक क्रस्ट आणि एक ट्रफ असेल. तर असे किती कॉम्पोनंट वेव्हचे एका सेकंदात पुढे गेले तर त्याचा काउंट काय असेल? फ्रिक्वेन्सी असेल.
तर फ्रिक्वेन्सीचं नोटेशन आहे कॅपिटल एफ आणि त्याचं मेजरमेंट केलं जातं पर सेकंद मध्ये किंवा हर्ट्स मध्ये HERTZ हर्ट्स किंवा त्याचा शॉर्ट फॉर्म HZ असतो. लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं मी. आणि नेक्स्ट पॉइंट आहे रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड व्हेलॉसिटी. तर व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी म्हणून व्हेलॉसिटी कशी दर्शवली जाते फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाय बाय वेव्हलेंथ. अँड दिस इज द युनिव्हर्सल रिलेशन. कोणत्याही टाईपच्या वेव्हसाठी हे रिलेशन व्हॅलिड आहे. व्हेलॉसिटी कशी काढतात वेव्हची टेक फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह अँड मल्टिप्लाय विथ द वेव्हलेंथ ऑफ वेव्ह यू विल गेट द व्हेलॉसिटी ऑफ द वेव्ह. अँड व्हेलॉसिटी इज मेजर्ड इन व्हॉट मीटर पर सेकंड. So how to find velocity? Velocity is the product of what? Frequency and wavelength. Velocity म्हणजे काय? Distance traveled by wave per unit time. Okay. Velocity ची डेफिनेशन सिंपल आहे ना, distance upon time. In case of wave, this is another formula. Frequency multiplied by wavelength. And it will give the velocity of the wave. The velocity is meter per second, wavelength is measured in meter, frequency is per second किंवा hertz. So hope you understand the things. In next lecture we are going to deal with simple harmonic motion. तर याचे एक्झाम्पल्स काय असतात हे तुम्हाला ॲज अ होमवर्क फाइंड आउट करा. नेक्स्ट लेक्चरला विचारीन मी. एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट सिम्पल हार्मोनिक मोशन. तर हे सिम्पल हार्मोनिक मोशनचा स्टडी इझी होण्यासाठी हे पॅरामीटर्स जे गरजेचे होते प्री रिक्विजिट हे आपण आज पाहिलेले आहेत. इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द इक्वेशन्स ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन we need to understand the amplitude of the wave, we need to understand wavelength of the wave, we need to understand time period of the wave, we need to understand frequency of the wave. Also we need to know the relation between frequency and the velocity of the wave, where frequency and velocity are directly proportional to each other. Velocity जर जास्त असेल तर definitely frequency of wave will be more. So frequency is the parameter which will decide the velocity of the wave. Frequency जास्त असेल velocity जास्त असेल, frequency कमी असेल तर velocity कमी असेल आणि ते रिलेशन आहे v is equal to f lambda. v is equal to f lambda is the relation between velocity and frequency. सर ही आत्ताची पीडीएफ ग्रुपवर सेंड करा ना. पीडीएफ नाही ती इमेजेस आहेत 2-4. ओके कुठे मिळतील तुम्हाला रिलेशन? ठीक आहे पाठवतो. काय शंका आहे? इज देअर एनी डाऊट? यू नीड टू नो सर have the look towards